पंजाब मेल यूएसए टीवी देखने वाले सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम पंजाब चर्चा 'ਚ। मैं हाँ कमलप्रीत सिंह। दोस्तों, जिवें कि तुसीं जानते हो कि इस प्रोग्राम दे विच असीं अपने सूबे पंजाब दे बारे बहुत सारे विषयों के उत्ते विचार चर्चा करते हैं तो साडी हमेशा यही कोशिश हुंदी है कि इस प्रोग्राम दे विच असीं कुछ खास नामवर शख्सियतां नूं इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे सामने रूबरू करिए ताकि तुहानूं भी सही ते सटीक जानकारी मिल सके। सो अज साडे नाल इसे तरह ही एक बहुत पक्की परसनैलिटी जिहड़ी है प्रोग्राम दे विच शामिल हो चुकी है और जेकर मैं इन्हां दे बारे गल करां तां एक प्लेयर भी ने, एक पॉलीटिशियन भी ने और एक बहुत वधिया इंसान भी ने जिन्हां ने पंजाब दे लई बहुत हितैषी काम कीते ने ते हमेशा अगे आके सारियां चुनौतियां नूं वंगारिया। साबका भारत दी हॉकी टीम दे कप्तान रहे ने ते इस वेले मौजूदा जलंधर दे जलंधर कैंट हल्के तो कांग्रेस दे MLA ने। मेरी मुराद है सरदार प्रगट सिंह जी होरां दे नाल जिहड़े कि पद्म श्री अवार्ड दे नाल भी सन्मानित ने। आओ फिर इन्हां दा असीं स्वागत करदे हां ते गलबात शुरू करदे हां। सत श्री अकाल प्रगट जी। सत श्री अकाल कमलप्रीत जी। जी प्रगट सिंह जी, जिवें कि सारी दुनिया दे विच तुसीं हॉकी दे नाल धाक जमाई सी, उस तो बाद तुसीं पॉलिटिक्स दे विच आए और इस तो पहलां तुसीं बहुत सारे होर इहो ਜਿਹੇ मुकामां दे उत्ते भी काम कीता, स्पोर्ट्स डायरैक्टर दे तौर ते काम कीता, पंजाब पुलिस दे विच भी काम कीता। बहुत वड्डा तजर्बा तुहाडे कोल है पंजाब दा, पंजाब दे लोकां दा, उन्हां दीयां समस्यावां दा, नौजवानी दा और तुहाडा जिहड़ा सुभाਅ है वो भी कुछ इस तरह का रहा कि तुसीं हमेशा वंगारां जिहड़ियां दित्तियां, चाहे तुसीं उस सरकार दे विच अहुदेदार सी, उस वेले काम कर रहे सी उन्हां सरकारां दे विच भी, तां भी तुसीं पंजाब हितैषी गल्लां नूं अगे चुक्या, चाहे उहदे लई तुहानूं कोई नुकसान ही झल्लना पिया। इस वेले पंजाब की स्थिति जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा मारू हो चुकी है। पंजाब दीयां अपनियां इन्नियां सारियां समस्यावां सी, हुण उत्तों केंद्र की दित्ती हुई समस्या भी है तो कुदरत की दित्ती हुई समस्या भी है। अज असीं सब तो पहलां जिहड़ी पंजाब दे उत्ते केंद्र की मार पै रही है, ये जिहड़े खेती ऑर्डीनेंस बिल जिहड़े वो पेश किए जा रहे हैं जिहदे नाल पंजाब की किसानी एक तरीके नाल खत्म की जा रही है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਟ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਤੇ এনवायरमेंट ਵਧੀਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਉਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ, ਝੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਆ ਉਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਕਿਨ APMC ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ MSP ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਅਸੀਂ ਬੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨੋ ਹਾਉ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਐਸ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 2019 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 29,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਪੈਨਲਟੀ ਕਲੌਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਤੀ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ DC ਤੇ SDM ਕੋਲ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਦੋਂ ਗਾਂਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ 2-3 ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੇ ਘਾਤਕ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਭਾਅ ਜਾਣਾ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ MSP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਆ ਮੱਕੀ ਵੀ MSP ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ 1835 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ 650 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਜਾਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਰਵਾਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਤੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਐਮਐਲਏ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਨੀਅਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸੂਰਾਪੁਰੀ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ CM ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਇਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਘੁਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨਬਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਬਾਰਡ ਨੇ UP, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਤੇ UP ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7000 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 23000 ਰੁਪਇਆ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲੀ ਜੀ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ UP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ APMC ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ APMC ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋਗੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਭਗ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਉਸ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ BJP ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਮ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ DGP ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 40,000 ਕਰੋੜ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੂਠਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਜੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥੰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਠੱਗ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਖ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਈਗੋ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। 5 ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲੋਏ ਵੀਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਕ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਇਆ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ 2 ਧੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਉੱਧਰ ਆ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ 2-4% ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਏ ਨੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਤਾਂ ਬਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਓ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ? ਅਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਨ 1985 ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1 ਗੋਲ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 5 ਗੋਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ 1D ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ D ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜਜ਼ਬਾ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਚੰਗਾ ਖੇਡਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ D ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਸਕ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਖਰਬੂਜਾ ਕਰਦ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਰਦ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਰਿਜਿਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ 2 ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਭੋਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੈਸ਼ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਰੈਸ਼ ਮਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, punjabmailtv@gmail.com। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।